Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. How many of you are learning something new every time that you're coming to YB? Praise the Lord. Are you learning something? Hallelujah. I've decided I want you to be ready. I want you to be ready. Some of you, I will be assigning you to minister in YB services, to preach, not just here, but also for care cells. Care cells. I want you to be ready. I don't know when I will give you a call, and you cannot say no to me. You have to be prepared. Season, out of season, in season, out of season. Huh? When I call you, today you are telling the word, you have to be ready. Huh? Are you excited for that? Huh? Abhi seems ready. Huh? Okay. But I want you to grow as ministers of God. Hallelujah. I want you to to go into the next, as we take a step of faith, God will teach us things. Amen. Hallelujah. Whatever has been taught to you, now it is time for you to put that into practice and bring, not just putting into practice, but also encouraging others with what you have received from the Lord. Amen. You don't have to ఏదో దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత లోతైన మర్మం చెప్పాలని ఏమో అవసరం లేదు. Whatever you are learning here, you can actually speak of those things. Even if you say the same message also, no problem. But if you have received that, and if that has affected your life, you are eligible to share that. Amen. Hallelujah. It doesn't have to be 45 minutes. It doesn't have to be half an hour also. 15-20 minutes, that's fine and wonderful. I'll whatever you put the core on, I'll put the cream on that and make a good cake. Huh? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So you have to be ready for that. Ready. This year you have to be ready for responsibilities. I've been teaching you for more than 10 years. Some of you have been teaching for more than 10 years. So now, I feel that, you have to take this, whatever you have you've learned, you need to now teach many people. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Okay, now, let's go into the word. The Genesis chapter 25, verse 23. Now we see Isaac. Isaac has been married to Rebekah, and for the long time Rebekah will be barren. Long time Rebekah will be barren. Now, but when the Lord visited Rebekah, then Rebekah conceives, and she has twins in her stomach. Let's read verse 25, verse 22. Chapter 25, verse 22. So now she was asking for, she was actually waiting to become a mother. Now when God blessed her, she is the first person, I think, in the Bible. I don't know whether, apart from Bible, some other had twins before that, I don't know. But she is the first person who has mothered twins. Now God has blessed her with twins in the stomach. Now they are wrestling, or they are fighting with each other, and she is like, all of a sudden, Lord, why should I live? Because these people are fighting inside of me. Now
మనం అనుకుంటాం దేవా నన్ను ఆశీర్వదించంగానే మళ్ళీ ఇంకో కంప్లైంట్ ఉంటుంది మన దగ్గర నుంచి. No, that should not be our attitude. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In everything we have to thank the Lord. Now she was like tired of these people fighting inside the tummy. Now she is praying to the Lord, and what did God answer her? And now the Lord said to her, 2 nations are in thy womb, and 2 manner of people shall be separated from thy bowels, and one shall be stronger than the other, and elder shall serve the younger. Praise the Lord. Hallelujah. దేవి నామానికి మహిమ కలుగును గాక. Praise the Lord. నీ యొక్క కడుపులో 2 వ్యక్తులు ఉన్నారంటలేడు దేవుడు. ఏమంటున్నాడు? 2 దేశాలు ఉన్నాయంటున్నాడు. Come on. Hallelujah. 2 nations are there. అంటే ఒక వ్యక్తిని దేవుడు ఒక దేశంగా మార్చడానికి, ఒక ప్రజగా మార్చడానికి దేవుడు. Praise the Lord. Hallelujah. 2 nations are there in your womb. Hallelujah. And 2 manner of people shall be separated from thy bowels. అంటే నీ యొక్క నడుములో నుంచి వచ్చేవారు 2 విధాలైన జనముగా ఉంటారు. And one shall be stronger than the other, and elder shall serve the younger. Now when God said the elder shall serve the younger, మనం అనేక మార్లు అనుకుంటాము పెద్దవాడు చిన్నవాడికి దాసుడుగా ఉంటాడు అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు ఇది అన్యాయం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. I want to talk about that tonight. Many times we see in the families also, God chooses in 5 people or 4 people, 3 people. He chooses not the elder ones, but the younger ones. Sometimes the middle ones. Sometimes, the God's selection will be different sometimes. In the case of David, he refused all the 7 brothers. He chose the 8th one, and he made him the king. And now when we say, when God selects in that way, దేవుడు ఆ రీతిగా ఏర్పరచుకున్నప్పుడు మనం దేవుణ్ణి ప్రశ్నించలేము. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. మనం రోమీలకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాము, దేవుని చేతిలో మట్టి ఉన్నది, ఆ కుమ్మరి చేతిలో ఉన్న మట్టిని ఘనమైన మట్టిగా, ఘనమైన పాత్రగా చేసే అధికారం ఆయనకు ఉన్నది, ఘనహీనమైన పాత్రగా చేసే అధికారము. బికాజ్ ఆయన చేతిలోని పాత్ర, ఆయన ఏది చేస్తే అది అవుతాం. రైట్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఇట్స్ హిస్ డిసిజన్. వీ కెన్ నాట్ సే, మట్టి వచ్చి కుమ్మరిని అడగదు, నువ్వు నన్ను ఇదెందుకు చేసినావు, అదెందుకు చేసినావు, నేను ఎందుకు ఉడవాలి, వాళ్ళు ఎందుకు స్టేజ్ మీద ఉండాలి, లేకపోతే నేను ఎందుకు వడ్డియాలి, వాళ్ళేమో వాక్యం చెప్పాలి. సో గాడ్ హ్యాస్ ఎ డెఫినెట్ పర్పస్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ అస్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అండ్ హిస్ సెలెక్షన్స్ అండ్ హిస్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ ఆయన ఒకవేళ ఏర్పరచుకున్నా ఇట్ రిక్వైర్స్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ and our devotion to fulfill what God has entrusted upon our lives. Hallelujah. దేవుని కృప కావాలి, ఆయన ఏర్పరచుకుంటే సరిపోదు, కానీ దానికి మనల్ని ఆ ఏర్పాటుకి, ఆ పిలుపుకి మనం అప్పగించుకున్నప్పుడు మనము దాన్ని చేయగలుగుతాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. నాట్ జస్ట్ బికాస్ హీ ఈజ్ ఎల్డర్ హీ కెన్ డూ, not just because he is talented he can do ante kaadu. Amen. See, God said, now Esau will serve Jacob. Esau will serve Jacob అన్నప్పుడు జేకబ్కి ఆశీర్వాదం వచ్చేసింది, ఆయన ఆశీర్వాదాన్ని కూడా దొంగిలించేశాడు. రైట్. ఆయన ఆశీర్వాదాన్ని దొంగిలించేసిన తర్వాత, పారిపోయిన తర్వాత ఆయన ప్రయాసపడ్డాడు కొన్ని సంవత్సరాలు. ఈజీ ఒక 20 years అయినా ఆయన ప్రయాసపడ్డాడు. 20 to 25 years కష్టపడ్డాడు. కష్టపడి గొప్ప జనముగా తిరిగి వచ్చాడు. తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయన పెనుగులాడాడు, పెనుయేలు యొద్ద పెనుగులాడాడు. పెనుగులాడి ఆయన ఆశీర్వాదం పొందుకున్నాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. సో ఆయన దేవుడు వాగ్దానం సెలవు ఇచ్చి ఉండవచ్చు, బట్ అదే రీతిగా అక్కడ పని కూడా ఉంటుంది. ఆయన ఎందుకు ఆశీర్వదించి ఉన్నారు, ఆయన ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ఆయన ఆ రీతిగా కష్టపడాల్సి ఉంది. ప్రైజ్ ద లార్డ్.
Praise the Lord. Hallelujah. Are you understanding? Amen. So when God selects somebody and give him graces of influence and to be a blessing to many, you don't have to feel insecure about it, because God has perfectly placed you where you are. Hallelujah. Amen. దేవుడు ఆయన ఒక డిసిజన్ తీసుకున్న తర్వాత అరే నేను తప్పు చేశానా అని అనుకోడు మన పట్ల, ఎందుకంటే హీ నోస్. హల్లెలూయా. కెన్ యూ పుల్ అప్ ది స్క్రిప్చర్? The giftings and the callings of God are without repentance. The giftings and the callings of God are without repentance. అంటే దేవుడు మనకి పిలుపులను, ఆశీర్వాదములు, for the giftings and the callings of God are without repentance. దేవుడు తన పిలుపులు, తన ఆశీర్వాదములు, తన కృపావరములను విషయంలో, పిలుపుల విషయంలో పశ్చాత్తాపడడంట. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హీ విల్ నాట్ రిపెంట్. అంటే ఈయనను పిలిచి ఉన్నాను కదా, ఆయన ఆ కృపలో నుంచి పడిపోయి దేవుని నామాన్ని అవమానం తెచ్చి ఉండవచ్చు, కానీ దట్ ఈస్ వితౌట్ రిపెండెన్స్. అందుకే మనం కొన్నిసార్లు దేవుని యొద్ద నుంచి వరం పొందుకున్న తర్వాత, దేవుడు వరాలు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ వరాలని అందుకే గుంజుకోడు. ఒకసారి దేవుడు వరాలను ఇచ్చి ఉన్నాడంటే ఆ వరాలని గుంజుకోడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కానీ మనము మన యొక్క బిహేవియర్ని బట్టి ఆ ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోవచ్చు, పాడు చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే అంత సూటిగా, అంత షార్ప్గా ఆ యొక్క వరములలో మనం మూవ్ అవ్వలేకపోతుండొచ్చేమో, కానీ ఆ వరాలని ఆయన పూర్ణంగా తీసివేయడు. దాని పదును తగ్గుతుండొచ్చు, దాని మహిమ తగ్గుతుండొచ్చు, మన బిహేవియర్ని బట్టి, మన తిరుగుబాటుని బట్టి, మన అవిధేయతను బట్టి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. ఆమేన్. సో దేవుడు తన యొక్క పిలుపులను బట్టి ఎన్నడూ కూడా చింతింపడు లేదా దుఃఖపడడు. హల్లెలూయా. దేవుడు నిన్ను నన్ను పిలిచి ఉన్నాడు, పిలిచిన రీతిగా దేవుడు కృప దయచేవాడై ఉన్నాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సో Esau doesn't have to ఏమంటారు అంటే, what I'm trying to tell is God's elections are very unique to each of us. దేవుని యొక్క ఏర్పాట్లు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేకముగా ఉన్నవి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. నౌ వెన్ గాడ్ హ్యాస్ బ్లెస్డ్ జేకబ్ or Esau, Isaac has blessed Jacob, right? ఇస్సాకు వచ్చి యాకోబుని ఆశీర్వదించినప్పుడు యాకోబుకి అన్ని ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చేసిన తర్వాత ఏశావు వచ్చి, ఏశావు ఏమంటాడంటే, తండ్రి నాకు ఒక్క ఆశీర్వాదమైన మిగిలి ఉన్నదా అని అంటాడు. అట్లీస్ట్ వన్ బ్లెస్సింగ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. చూడండి, లెట్స్ గో టు జెనసిస్ చాప్టర్ 28 or 27. 27, yeah. 38 verse 38. Esau said to his father, have you but one blessing, my father? One blessing, ఒక్క బ్లెస్సింగ్ అన్న. ఇప్పుడు తమ్ముడికి అంతా ఆశీర్వాదం పొందేసుకున్నావు. తమ్ముడిని ఆల్రెడీ తమ్ముడికి కావాల్సిన ఆశీర్వాదం మొత్తము యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఆయన కడుపులో ఉండగానే రెబెకాకి దేవుడు చెప్పేస్తున్నాడు. గాడ్ హ్యాస్ రివీల్డ్ టు రెబెకా దట్ ద ఎల్డర్ విల్ సర్వ్ ద యంగర్. పెద్దవాడు చిన్నోడికి పరిచర్య చేస్తాడు, లేదా పెద్దోడు చిన్నోడి యొక్క ఆశీర్వాదం ఉన్నతంగా ఉంటుందని దేవుడు సెలవిచ్చిన తర్వాత ఆ మాటను ఇంకెవరు తిరిగి రాయలేరు. ఆ రీతిగా యాకోబు ఆయన తెలివితోనో ఆయన మోసముతోనో ఆ ఆశీర్వాదాన్ని అయితే పొందుకున్నాడు. ఆ ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకున్నప్పటికీ దేవుడు ఆయనని జెన్యూన్ వ్యక్తిగా మార్చిన తర్వాత, యాకోబు నుంచి మోసగా నుంచి ఇశ్రాయేలుగా మార్చిన తర్వాత ఆయన మీద ఆశీర్వాదం స్థిరపరచబడి ఉన్నది. దానికి ప్రయాస కావాల్సి వచ్చింది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అయితే
దానంత మాత్రాన ఏశావు తృణీకరింపబడిన వాడని కాదు, కానీ ఏశావు కూడా దేవుడు కృప చూపిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందుకే నీ యొక్క కడుపులో 2 జనములు ఉన్నారు అని అంటున్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇద్దరి యొక్క ప్రత్యేకత వేరు. ఏశావు యొక్క ప్రత్యేకత, హీ కెన్ హంట్ అండ్ హీఈస్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ వార్. ఆయన అడవిలో వెళ్ళి ఆయన ఆ యొక్క పోరాడి లేదా ఆహారమును సంపాదించుకునే వ్యక్తి, వేటాడే వ్యక్తి. వేటాడే వ్యక్తి. హీ హాజ్ అ డిఫరెంట్, ఆయన కష్టపడే తత్వము, కష్టపడే కృప. ఆమేన్, హల్లెలూయా. హార్డ్ వర్క్ ఆల్వేస్ పేస్. Amen, hallelujah. See, somebody has graces and they operate in grace. కొంతమందిని దేవుడు ఆశీర్వదించినందుకు వాళ్ళు ఎక్కువ కష్టపడకుండానే జస్ట్ ఇలా నుంచోగానే దేవుడు అన్నీ జరిగిపోతుంటాయి వాళ్ళ జీవితంలో. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అయితే కష్టపడు వారిని దేవుడు ఏం విడిచిపెట్టడు. ఆశీర్వాదము లేకపోయినా కష్టముతో, అంటే నిరంతరము ఫోకస్తో, గురి యొద్దకు పరిగెత్తుతుండటంతో హల్లెలూయా మనం ఆశీర్వాదాన్ని వారసులుగా మారవచ్చు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. Now we see verse 39. Then Isaac his father answered and said to him, behold, okay, చూడండి 38. Bless me even me also, O my father. And Esau lifted up his voice and wept. Then Isaac his father answered and said to him, behold, away from the fatness of the earth shall your dwelling be, and away from the dew of the heaven on high. By your sword you shall live, and you shall serve your brother. అయితే ఆశీర్వాదాలు అనేది ఆయనకి వెళ్ళిపోయినాయి కాబట్టి ఈయన ఆఖరిలో ఏమంటున్నాడు, బట్ వెన్ యూ గ్రో రెస్ట్లెస్ యూ షాల్ బ్రేక్ హిస్ యోక్ ఫ్రమ్ యోర్ నెక్. వెన్ యూ గ్రో రెస్ట్లెస్, or when you thrive, or when you pursue, when you persevere, నీవు ప్రయాసపడినప్పుడు, కష్టపడినప్పుడు నీ మీద ఇప్పుడు ఏమైంది, శాపం ఏంటి, నీవు నీ యొక్క తమ్ముడికి సర్వ్ చేస్తావు. అయితే ఏమంటున్నాడు, నీవు ప్రయాసపడినప్పుడు నీ మీద ఉన్న ఆ కాడి విరగొట్టబడుతుంది. నీ తమ్ముడి యొక్క కాడి చూడండి, యూ షాల్ బ్రేక్ హిస్ యోక్ ఆఫ్ యువర్ నెక్. నీ మీద ఆయన యొక్క కాడిని విరగొడతావు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. తెలుగు కూడా వేయండి. నీవు నీ కత్తి చేత బ్రతుకుదువు, నీ సహోదరునికి దాసుడు వగుదువు. నీవు తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడ మీద నుండి అతని కాడి విరిచి వేయుదువు. హల్లెలూయా. అతని కాడి అంటే అతనికి దాసుడిగా ఉండే కాడి విరిచివేసే అధికారము దేవుడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. సో దేవుడు పిలిచినప్పుడు ఏమాత్రము ఏదో నిన్ను పనికిరాని వాడిగా చేసి ఇంకొకరిని పనికొచ్చేవాడిగా చేయడు. దేర్ ఆర్ గ్రేసెస్ సమ్ పీపుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. దేవుడు కొందరికి కొన్ని కృపలు ఇస్తుండవచ్చు. అయితే నీవు గనక పెనుగులాడడానికి సిద్ధంగా ఉంటే, నీవు గనక ఇక్కడ తిరుగులాడుతూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. ఐజాయా చాప్టర్ 10, I think verse 27. The anointing will break the yoke. This is what actually Esau received. Hallelujah. Is it 10, 14, 27? In that day his burden will depart from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be broken because of the fatness. Hallelujah. తెలుగులో కూడా ఆ దినమున నీ భుజము మీద నుండి అతని బరువు తీసివేయబడును. హల్లెలూయా. అంటే ఒకవేళ మన మూర్ఖత్వమును బట్టి మన జ్యేష్ఠత్వం అమ్మేసుకున్నప్పటికీ ఇప్పుడు మన మీద బరువు వచ్చి పడ్డది.
వారు ముందుకెళ్ళిపోయారు, వారు ఆశీర్వాదంతో ఉన్నారు. అయితే హల్లెలూయా, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు? నీ మెడ మీద నుండి అతని కాడి కొట్టివేయబడును, నీవు బలసినందున. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. మనం బలవాలి, అభిషేకములో పెరగాలి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. బలిసినప్పుడు, ఇప్పుడు ఒక కాడి ఇట్లున్నది, మన మీద ఒక కాడి ఉన్నది, దాని మీద మనం ప్రయాసపడి ఇట్లా నుంచున్నాం అనుకో, ఆ కాడి విరగొట్టబడుతుంది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. నీవు బలసినందున ఆ కాడి విరగొట్టబడును. ఇంగ్లీష్లో ఏముంటుందంటే బై ది అనాయింటింగ్ ఆర్ ద ఫ్యాట్నెస్. ఆయిల్ అన్నా ఫ్యాట్ అన్నా ఒకటే, అర్థమవుతుందా? క్రొవ్వు లేదా ఆయిల్, అభిషేకం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అందుకే ద యోక్ షాల్ బీ డిస్ట్రాయిడ్ బికాస్ ఆఫ్ ది అనాయింటింగ్ అని కొన్ని వాక్యాల్లో ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాట్నెస్, బలసినందున. హల్లెలూయా, స్తోత్రం. సో మనము అప్పుడు ఏం ఆశ్రయించాలి? దేవా, నీ యొక్క అభిషేకంతో నన్ను నింపు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నేను కూడా ఆశీర్వదింపబడినవాడు, నేను నీ యొక్క కుమారుడను. హల్లెలూయా, నేను నీ యొక్క సంతానముగా ఉన్నాను. హల్లెలూయా, నేను నీ బిడ్డగా ఉన్నాను. వారంతగా పరుగు ఎత్తితే నేను కూడా పరిగెత్తాలి. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. నేనేం తక్కువగా ఉండకూడదు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. నేనేమి పెట్టబడదు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. నేను బలుసుట ద్వారా కాడి విరగొట్టబడుతుంది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. బలుసుట ద్వారా కాడి విరగొట్టబడుతూ ఉన్నది. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సో ఆ రీతిగా మన పర్స్పెక్టివ్ ఉండాలి. కొంతమంది ఎట్లా చూస్తారంటే, how to say, నేను ఇదెందుకు కాదు, నేను అదెందుకు, నేను పైన ఎందుకు ఉండకూడదు, నేను కిందనే ఎందుకు ఉండాలి అన్నట్టుగా ఉంటారు. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎ రైట్ ఎగ్జాంపుల్. జస్ట్ టేక్ ఎ కంప్యూటర్. నేను స్క్రీన్ ఎందుకు కావద్దు, నేను ర్యామ్ ఎందుకు అయి ఉండాలి, నేను స్క్రీన్ ఎందుకు కావద్దు అంటే, ర్యామ్ని తీసుకొచ్చి స్క్రీన్ మీద ప్లేస్లో పెట్టినప్పుడు ర్యామ్ చూపించగలుగుతుందా? కానీ దాని పర్పస్ మిస్ అయిపోతుంది, దాని ప్రత్యేకత మిస్ అయిపోతుంది. హల్లెలూయా. దేవుడు ఒక ఘట్టమును మహిమ కొరకు, ఒక ఘట్టమును ఇంకో పని కొరకు ఎంచుకున్నాడు. కానీ రెండిటి ద్వారా పని జరుగుతూ ఉన్నది. అర్థమవుతుందా? ప్రైజ్ ద లార్డ్. అయితే నీకు ఇవ్వబడిన కృపలో నీవు నమ్మకంగా ఉన్నావా? అది ప్రాముఖ్యం. నీకు పాడే కృప ఇస్తే పాడే దాంట్లో నమ్మకంగా ఉండాలి. నీకు పరిచర్య చేసే కృప ఇస్తే పరిచర్య చేయటంలో నమ్మకంగా ఉండాలి. క్లీనింగ్ అంటే క్లీనింగ్లో నమ్మకంగా ఉండాలి. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. ప్రతి దాంట్లో ఒక పని ఇచ్చారంటే దాంట్లో నమ్మకంగా ఉండాలి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అది చిన్న పని అవుతుండవచ్చు, చిన్న పని అయినా కూడా దానిలో నమ్మకత్వమును దేవుడు చూస్తున్నాడు. అది మనము బలియుట ద్వారా కాడిని విరగొడతాం, ఆశీర్వాదానికి వారసులం అవుతాము, అభిషేకములో అభివృద్ధి పొందుతాము. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, hallelujah. So rather questioning God for the graces that other people received, we have to go forward in the grace that God has given to us. పక్కన వారికి ఇచ్చిన ఆత్మాభిషేకమును బట్టో వరములను బట్టో కుళ్ళుకునే దానికంటే, తలాంతులను బట్టి కుళ్ళుకునే దాన్ని బట్టి, కన్నా దేవుడు మనకిచ్చిన కృపలో మనం ముందుకెళ్ళాల్సిన అవసరము చాలా ఉన్నది. అది మనకి మేలు. పోల్చుకున్నంత వరకు నువ్వు ముందుకెళ్ళలేవు, కానీ నిన్ను నువ్వు గుర్తెరిగి, దేవా నాకు ఇచ్చిన కృప ఇది కాబట్టి నేను ఇది బలంగా చేస్తాను. అప్పుడు నీవు ఎంత ప్రభావితంగా ఉంటావంటే నీ యొక్క జీవితానికి పూర్ణమైన ఉద్దేశము అక్కడి నుంచి వస్తూ ఉన్నది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. బికాస్ యు ఆర్ నాట్ కాపీయింగ్ అదర్ పర్సన్, బట్ యు ఆర్ డూయింగ్ వాట్ గాడ్ హ్యాస్ కాల్డ్ యూ టు డూ. నువ్వు పక్కన వ్యక్తిని నువ్వు కాపీ కొడతలేవు, కానీ దేవుడు నిన్ను ఏం చేయాలని పిలిచి ఉన్నాడో అది చేయడానికి నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. You don't have to compete with your wife, or you don't have to compete with your husband, you don't have to compete with
యువర్ మేట్స్ ఇన్ ద వర్క్ ప్లేస్ ఆర్ ద కాలేజ్ ఆర్ స్కూల్, వాళ్ళు అందంగా ఉన్నారు, వారు అట్లున్నారు, వారు ఇట్లున్నారు, వారికి ఈ టాలెంట్ ఉంది, వారికి వాయిస్ మంచిగా ఉంది, వాళ్ళకి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలోవర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు. ఇవన్నీ అవసరం లేదా. దేవుడు నీకు ఇచ్చిన కృపలో నీవు ముందుకెళ్ళా. ఆమేన్. దట్ ఈస్ వాట్ గివ్స్ యూ ద సక్సెస్. దట్ ఈస్ వాట్ గివ్స్ యూ ద పర్పస్. నీ జీవితానికి అది గుర్తింపునిస్తుంది, అది ఒక పర్పస్ని ఇస్తుంది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. బికాస్ గాడ్ ఆల్వేస్ కాల్స్. ప్రతి ఒక్కరిని పిలిచి ఏదో ఉత్తగా పిలువాడు, ఆయన ఒక ఉద్దేశంతోనే పిలుస్తాడు. ఆయన పిలిచి ఉన్నాడంటే అది ఏ పని అయినప్పటికీ, ఏ రీతిగా పిలిచినప్పటికీ దాంట్లో నీవు ఎక్సెల్ అవ్వాలి. ఆమేన్. దేవుడు ఉన్నతమైన స్థితులను మన కొరకు సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. See, the elections of apostles are different. హల్లెలూయా. అపోస్తుల కార్యం 9వ అధ్యాయంలోనికి వెళ్తే, అపోస్తుల కార్యము 9వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో చూస్తే, అందుకు ప్రభు, నీవు వెళ్ళుము, అన్యజనుల ఎదుటను రాజుల ఎదుటను ఇశ్రాయేలీయుల ఎదుటను నా నామమును భరించుటకు ఇతడు నేను ఏర్పరచుకొనిన సాధనమై ఉన్నాడు. ఇంగ్లీష్లో వేయండి. హీ ఈజ్ మై చోజన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఇంకో దగ్గర ఉంటుంది చోజన్ వెసల్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. నా యొక్క సాధనముగా ఉన్నాడు. హీ ఈజ్ అ చోజన్ వెసల్ అన్టు మీ. హల్లెలూయా. Now when he is telling about Paul గురించి చెప్పినప్పుడు, పౌలుని ఏం చేస్తున్నాడు? అన్యజనుల ఎదుటను రాజుల ఎదుటను నుంచోడానికి పౌలుని పిలిచాడు. ఆయన కృప అది. నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి యూదుల యెరూషలేములో నేను నుంచుట అంటే ఆయన కృప అది కాదు. యెరూషలేములో నుంచుండే కృప పేతురుకి ఇచ్చి ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అక్కడ వెళ్ళి ఈయన యొక్క అరే మీకన్నా ఎక్కువ ప్రత్యక్షత నాకుంది అని ఆడ చూపించుకుంటూ కూర్చుంటే ఆయన పర్పస్ మిస్ అవుతాడు. గాడ్ హెస్ కాల్డ్ హిమ్ ఫర్ కింగ్స్. యు ఆర్ నాట్ కంపీటింగ్ విత్ పీటర్, బట్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ యూ అ డిఫరెంట్ క్రౌడ్. గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ యూ అ డిఫరెంట్ పీపుల్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. సో పీటర్ ఈజ్ అ వెసల్ chosen by God to minister unto the people of Israel or people of Judah, people of Samaria, Judea, Samaria, Jerusalem. Praise the Lord. Hallelujah. యూదా వాసులకు పరిచర్య చేయడానికి దేవుడు పేతురుని ఎన్నుకున్నాడు, ఇశ్రాయేలు జనాంగము కొరకు. సో దే ఆర్ దోస్ వెసల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఆమేన్. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు కంపీట్ విత్ ఈచ్ అదర్. అండ్ పాల్కి ఇచ్చిన కృప లోతైన ప్రత్యక్షత ఇచ్చాడు, వరములను ఇచ్చాడు. హల్లెలూయా. అదే కాకుండా అందరికంటే ఎక్కువ దెబ్బలు తిన్నది ఆయనే, అందరికన్నా ఎక్కువ ప్రయాసపడ్డది ఆయనే, అందరికన్నా ఎక్కువ ఆయన యొక్క ప్రాణమును బరితగించి సువార్త కొరకు ప్రయాణం చేసింది ఆయనే. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. సో ఆ కృపకి తగిన వెల కూడా ఉన్నది. ఆమేన్. సో ఆ కృపను బట్టి మనం కంపీట్ అవ్వద్దు. కొన్నిసార్లు మనం చూస్తాము కంపీట్ అవుతారు అంటే దాని తర్వాత ఒకసారి పేతురు ఒప్పుకుంటాడు. పేతురు పత్రికలో పౌలు యొక్క పత్రికలు కూడా చదివించండి, ఆయన ఇంకా లోతుగా రాస్తుండని ఒప్పేసుకుంటాడు. పేతురు పత్రికలో ఆయనది కూడా మీరు పిలిపించి తెప్పించి ఆయన రాసిన పత్రికలు కూడా మీరు చదువుకోండి అని రాస్తూ ఉంటాడు. అవి అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం కష్టమైనా కూడా వాటిని చదవండి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హీ ఈజ్ నాట్ కంపీటింగ్ దేర్, హీ ఈజ్ రికగ్నైజింగ్ ఆయన యొక్క ప్రత్యేకత వేరున్నది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. సో దేవుడు ఒక కృప ఇచ్చినాడు. ఇప్పుడు పౌలు ఏమంటాడు? ఆయన కృప ఏంటి? ఆయన రోమియుడు, తర్వాత ఆయన యూదులకు యూదుడు అంటాడు, నేను పరిచయులకు పరిచయుడు అంటాడు, గ్రీస్ దేశస్తులకు నేను. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఇప్పుడు రోమియుడు అయినందుకు, ఆయన గ్రీక్ మాట్లాడుతున్నందుకు ఆయన యొక్క క్రౌడ్ నెక్స్ట్ లెవెల్. ఇక్కడ వచ్చి ఆయన హీబ్రూ మాట్లాడవచ్చు, అరామిక్ మాట్లాడవచ్చు యెరూషలేములో, బయటికి వెళ్ళి అన్య జనాంగం యొద్దకు వెళ్ళి గ్రీక్ మాట్లాడవచ్చు. బట్ పేతురుకి ఆయనకు ఆ భాష లేదు కాబట్టి హీ ఈజ్ ఓన్లీ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు జెరూసలేం.
ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సో దేవుడు నిన్ను ఒక కృపలో నుంచి పిలిచి ఉన్నాడంటే దానికి తగిన ప్రతిఫలం ఉంటుంది, దానికి తగిన ఆశీర్వాదం ఉంటుంది, దానికి తగిన ప్రయాస కూడా ఉంటుంది. హల్లెలూయా. ఒక్కొక్కరి పిలుపు ప్రత్యేకమైనది, ఒక్కొక్కరి ఏర్పాటు ప్రత్యేకమైనది. హల్లెలూయా. పేతురుది పవర్లో ఉంటే యోహానుది ప్రేమలో ఉంటుంది. యాకోబుది దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రం గురించి బోధించుటలో ఉంటుంది. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ a distinctive grace. So when we understand that, we don't compete, but we acknowledge God's grace and election in our lives. దేవుని యొక్క ప్రత్యేకమైన కృప. దేవా, నేను ఈ విధమైన పరిచర్య నేను చేయాలి, నేను బిజినెస్ చేసి సంఘానికి సహాయం చేయాలి, సేవకు డబ్బు అందించాలి. ఈ కృప, ఈ యొక్క బాధ్యత నా మీద పెట్టినందుకు నీకు స్తోత్రం. హల్లెలూయా. You don't catch a mic and start preaching when you discover that. Praise the Lord. అది నువ్వు గుర్తెరిగినప్పుడు your field of ministry is business and bringing the wealth into the kingdom. Hallelujah. Praise the Lord. So you have to acknowledge the grace of God. దేవా, నీవు నాకు ఇచ్చిన కృప ఇది కాబట్టి నీకు స్తోత్రం, ఈ కృపలో నేను వర్ధిల్లాలి. I'm not competing with others, but I'm running in the graces that you have given us. Hallelujah. ఏశావు కూడా ఒక జనమే, యాకోబు కూడా జనమే. ప్రైజ్ ద లార్డ్. వారు వేరు వేరు జనమై ఉండొచ్చు, కానీ గొప్ప జనం వారు. ఆమేన్. దేవుడు ఇక్కడ ఉన్న ఒక్కొక్కరిని ఆ రీతిగా చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. యు ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్, బట్ యు ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్. నువ్వు చాలా అందరితో డిఫరెంట్గా ఉండవచ్చు, కానీ నువ్వు చాలా ప్రత్యేకింపబడిన వాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Therefore definite graces will attract you. Hallelujah. And God will give his ability to fulfill the graces he's placed in your life. దేవుడు నీ జీవితంలో నాటిన ఆయన కృపలను పూర్తి చేయుటకు సామర్థ్యము దయచేయవాడై ఉన్నాడు. Can we all rise up to our feet? Father, we thank you. Hallelujah. You are God's elect. Amen. In a very very distinctive way. Hallelujah. నీవు దేవుని ద్వారా ఏర్పరచబడిన దానవు, నీవు దేవుని ద్వారా ఏర్పరచబడిన వాడవు, కానీ మనుషులు అనుకుంటున్నట్టు కాదు. ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిగా నువ్వు ఏర్పరచబడిన వాడవు, ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిగా నువ్వు ఏర్పరచబడిన దానవు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. లెట్ నాట్ ఎనీబడి డిసీవ్ యూ. ఏదో వేరే వాళ్ళు వచ్చి నిన్ను కృంగదీయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరు వచ్చి ఏమైనా మాట్లాడినా, దేవుడు నన్ను ప్రత్యేకంగా చేసి ఉన్నాడు, ఆ ప్రత్యేకతలో నేను ముందుకెళ్తాను. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. Can we close our eyes and lift our hands to heaven? God is not repenting of the callings that and giftings he has placed in you. దేవుడు తను నీకు ఇచ్చిన వరములను బట్టి, పిలుపును బట్టి ఆయన పశ్చాత్తాపడతలేడు. ఎందుకంటే ఆయన నమ్ముతున్నాడు నీవు చేయగలవని. ఆయన దుఃఖిస్తలేడు. మీకు ఒకటి చెప్పాలా, దేవుడు నేను మానవుని ఎందుకు చేశాను అని మనుషులు పాపం చేసినప్పుడు నోవహు కాలంలోనే దేవుడు దుఃఖించి ఉన్నాడు. కానీ దేవుడు మనల్ని పిలిచినప్పుడు, దేవుడు మన కృపావరములు, దేవుడు తన పిలుపులను మనకిచ్చినప్పుడు దుఃఖిస్తలేడు. హల్లెలూయా. ఎంత గొప్ప దేవుడు, ఎంత గొప్ప దేవుడు. Hallelujah. He is not repenting that he has given something to you, because he trusts you. దేవుడు నీకు అది ఇచ్చి ఉన్నాడంటే, ఆ పిలుపు ఇచ్చి ఉన్నాడంటే దేవుడు నిన్ను నమ్ముతున్నాడు. నువ్వు ఒక గొప్ప జనం అవ్వాలని, ఆయన చిత్తము. నువ్వు అదే కృపలో గొప్ప జనం అవ్వాలి. హల్లెలూయా. నువ్వు ఒక వ్యక్తివి కాదు, ఒక జనమువి. నువ్వు ఒక వ్యక్తివి కాదు, నువ్వు ఒక జనము. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Thank God for the graces. If you have already recognized some graces, నీ జీవితంలో నేను ఈ యొక్క కృపను దేవా నేను గుర్తించున్నాను, నాకు ఈ టైప్ ఆఫ్ పిలిపించినందుకు నీకు స్తోత్రం. గుర్తించి ఉంటే రెండు చేతుల పైకి దేవునికి వందనాలు చెప్పు. ఆల్రెడీ ఇట్ కుడ్ బి IT, ఇట్ కుడ్ బి బిజినెస్, ఇట్ కుడ్ బి వర్షిప్, ఇట్ కుడ్ బి ప్రీచింగ్, ఇట్ కుడ్ బి ఆర్ట్స్. అది ఆర్ట్స్
ఆర్ట్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఆల్రెడీ నువ్వు గుర్తించుంటే దాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతించు. అయితే ఒకవేళ నువ్వు ఇంకా తెలుసుకోలేకపోతే, దేవా నీవు నా జీవితంలో ఇచ్చిన కృప ఏంటో నేను గుర్తుపట్టాలయ్యా, అదే మీరు నా మనసు తెరవండి. Thank the Lord for the graces, and I want you to excel. I want you to commit yourself. దేవా నువ్వు నాకు ఈ పిలుపునిచ్చావా, నేను దీనిలో ముందుకెళ్ళాలి, ఎందుకంటే నువ్వు నన్ను నమ్మిచ్చావు. దేవుడు నీకు పిల్లల్ని ఇచ్చాడంటే ఆయన కొరకు నువ్వు పెంచాలని ఆయన నమ్మి నీకు పిల్లల్ని ఇచ్చాడు. దేవుడు ఒక బిజినెస్ ఇచ్చాడంటే ఆయన కొరకు నువ్వు గొప్ప కార్యములు చేయాలని ఇచ్చాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుడు నీకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా చేశాడంటే, దేవుడు నిన్ను ఒక సింగర్గా చేశాడంటే, దేవుడు నిన్ను ఒక ఆర్టిస్ట్గా చేశాడంటే, ఒక ఏ కృప ఇచ్చినా దాని ద్వారా యేసుక్రీస్తు నామం మహిమ పరచబడాలి. దేవుని యొక్క పిలుపు నీ జీవితంలో వ్యక్తపరచబడి అనేకులను నువ్వు ఆ పిలుపు ద్వారా దేవుని కొరకు ప్రభావితము చేయాలని ఆశతోనే, ఉద్దేశంతోనే దేవుడు ఆ కృపను నీకు ఇచ్చాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. లూదియాను స్త్రీకి దేవుడు బిజినెస్ చేసే కృపనిచ్చాడు. ఆమేన్. ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ అ ఉమెన్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ బిజినెస్, ఒక బిజినెస్ చేయాలని కోరిక ఉంటే నువ్వు వెనకాలకి తీయద్దు. ఎందుకంటే మనం బైబిల్లో ఆడబిడ్డలు కూడా, స్త్రీలు కూడా బిజినెస్ చేయటం మనం చూస్తున్నాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. రికగ్నైజ్ దోస్ గ్రేసెస్. దేవా నువ్వు నాకు ఇచ్చిన ఈ కృపను బట్టి స్తోత్రం. ఈ కృపలో నేను వర్ధిల్లాలి, ఈ కృపలో నేను వర్ధిల్లాలి. హల్లెలూయా. పెనుగులాడుట ద్వారా, తిరుగులాడుట ద్వారా, ఆయన మీద ఉన్న కాడి విరగొట్టబడిన రీతిగా, బలియుట ద్వారా అభిషేకము కాడిని విరగొడుతున్న రీతిగా, దేవా నా జీవితంలో కాడులు విరగొట్టబడి నేను వర్ధిల్లాలి, నేను వర్ధిల్లాలి, నేను నీ పిలుపులలో, నీ యొక్క వరములలో నేను వర్ధిల్లాలి అని చెప్పు. Father, we thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord, for the graces that you have placed in everybody. ఇక్కడ ఉన్న ఒక్కొక్కరిలో నీవు దాచిన కృపలను బట్టి నీకు స్తోత్రం. నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో ఆ కృపలలో వారు వర్ధిల్లుదురుగాక. పక్కన ఉన్న వారిని చూసి కృంగుబాటులోనికి వెళ్ళడం కాదు, కానీ వారు ఎంతో ముందుకు పరిగెత్తుదురుగాక. వారి పక్కవారి కంటే ప్రత్యేకముగా ముందుకు పరిగెత్తే కృపను వారికి దయచేయండి, సామర్థ్యతను దయచేయండి. వారికి ఇచ్చిన పిలుపులలో, వారికి ఇచ్చిన వరములలో వారు ఎక్సెల్ అగుదురు గాక. ఆశీర్వదించండి. హల్లెలూయా. వీరు ఒక వ్యక్తి కాదు, కానీ ఒక జనముగా మారుదురు గాక. ఇక్కడున్న ఒక్కొక్కరు ఒక జనముగా మారుదురు గాక అని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం, ఆశీర్వదిస్తున్నాం. మహిమ ఘనత ప్రభావం నీకే ఆరోపించుకొనొచ్చు. యేసు నామమున అడిగి వేడుచున్నాం మా పరమ తండ్రి. చప్పట్లు కొట్టేసైనా మనం మేము ప్రస్తుతం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక.